हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी हेउछि मिलिला आश्वस्ति, कमिला एलपीजी गैस सिलिंडर दर। साधारण लोकमानकु मिलिला सामान्य आश्वस्ति, कमिला एलपीजी गैस सिलिंडर दर। तैल कंपानी गुड़िक कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर मूल्य में संशोधन करिसेंति। तेबे आज 19 केजिया कमर्शियल एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य 31 टंका कम होइछि। मासर प्रथम तारिख में पेट्रोल डीजेल एवं एलपीजी सिलिंडर विक्रय करुथिबा सरकारी कंपानी गुड़िक मूल्य संशोधन करिसेंति। आज इंडियन ऑयल, एचपीसीएल एवं जीबीपीएसएल एलपीजी सिलिंडर मूल्य ह्रास करिछि। एही कंपानी गुड़िक 19 केजी गैस सिलिंडर मूल्य 30 टंका ह्रास करिसेंति। तेबे आज सकाळ 6 टारु एही नुआ दर लागू होइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि अभियोग प्रकोष्ठ रे मोहनकर प्रथम शुणाणी, भूमिहीन वृद्धंकु जमी देबाकू निर्देश देले। मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे प्रथम शुणाणी करिसेंति मुख्यमंत्री मोहन माझी। प्रथमे केन्दुझर आनंदपुर आसीथिबा व्यक्तिंकर अभियोग शुणिले मोहन माझी। प्रथम शुणाणी रे अभियोग नै आसीथिबा भूमिहीन व्यक्तिंकु जागा देबाकू अधिकारी को निर्देश दैछंती मुख्यमंत्री। तेबे अभियोग शुणाणी परे उक्त व्यक्ति कहिसेंति भूमिहीन होइतिबारु दीर्घ दिन धरी जमी पाइबाकू जिलापालक ऑफिस को धाउथिली, किंतु केही मो कथा शुणी नथिले। किंतु एबे मुख्यमंत्री को भेटी मो अभियोग जणाइछि। मुख्यमंत्री सहित बेस किछि समय कथा हेबा परे जमी मिलिबाकू प्रतिश्रुति मिलिछि। परवर्ती खबरटी हेउछि मंदिर को जाई परिबे नाही वीआईपी, श्रृंखलित रथयात्रा सह महिला सुरक्षा को आईन मंत्री प्राथमिकता। ए वर्ष रथयात्रा रे श्रृंखला और महिला सुरक्षा को आईन मंत्री प्राथमिकता। रथयात्रा दिन मंदिर भीतर को वीआईपी प्रवेश मना। मंगलवार एने पुरी रे चूड़ांत समीक्षा बैठक करिवे मुख्यमंत्री। रथयात्रा को श्रृंखलित करने पाई सबु प्रकार व्यवस्था करा जाउछि। समस्तंकर मतामत को नहीं प्रभुंकर श्रृंखलित रथयात्रा समापन पाई उद्यम चलिछि। तेबे रथयात्रा बेले राष्ट्रपति गस्त को नजर रखी आईन श्रृंखला को कड़ाकड़ी करा जाइछि। तेबे एहिटिरे सूचना थाउ कि आसंता 6 तारिख रे ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। या सहित से 7 तारिख रे आयोजित हेबाकू रहितिबा विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा रे जोग देबे। राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रखी पुरी रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जिवो। परवर्ती खबरटी हेउछि टी20 विश्वकप टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषणा कला आईसीसी। 6 भारतीय खेलाड़ी को मिलिला स्थान। आईसीसी टी20 विश्वकप 2024 पाई श्रेष्ठ संभाव्य 11 टीम घोषणा करिछि। एही टीम रे विश्व विजेता भारतीय टीम रो 6 जण खेलाड़ी को स्थान मिलिछि, किंतु विराट कोहली एथिरु बाद पड़िछंती। भारत फाइनल रे साउथ आफ्रिका मात्र 7 रन रे हराई टी20 विश्वकप ट्रॉफी हासिल करिछि। एही टूर्नामेंट रे भारत अजय रही विश्वकप जीतिछि, जाकी विश्व रेकर्ड। एहा पूर्वरु कोनोसी टीम बिना मैच हारी टी20 विश्वकप जीति नाही। तेबे आईसीसी घोषणा करिथिबा टीम रे भारतीय खिलाड़ी भाव में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह को ना रही। पांड्या विश्वकप रे 144 रन करने सहित 11 विकेट नहीं। सेहीपरि अक्षर पटेल 92 रन करने सहित 9 विकेट नहीं। परवर्ती खबरटी हेउछि नुआ आईन लागू परे राज्य रे प्रथम केस। भुवनेश्वर रुजु हैला हत्या उद्यम मामला। नुआ आईन लागू परे भुवनेश्वर रे प्रथम केस रुजु। भुवनेश्वर लक्ष्मीसागर थाना रे रुजु हैला प्रथम केस। आरंभ हैला प्रथम केस रजिस्टर। लक्ष्मीसागर थाना पक्षरु एई केस रुजु होइछि। तेबे केस रुजु करिसंती चिंतामणीश्वर अंचलर रुद्र प्रताप दास। अभियोग अनुसार तांकर बापांकु 3 जण व्यक्ति आक्रमण करिथिबा अभियोग होइछि। 29 जून रे चिंतामणीश्वर मंदिर निकट रे आक्रमण होइथिला। प्रथम एफआईआर नंबर 370 रहिथिला। तेबे एहिटरे सूचना थाउ कि आज ठारु लागू होइछि भारतीय न्याय संहिता। हत्या उद्यम अभियोग को मामला रुजु कला पुलिस। बापा को मरणात्मक आक्रमण नहीं थाना रे अभियोग रे तांकर पुओ थाना रे रिपोर्ट करिसंती। परवर्ती खबरटी हेउछि नुआ आईन को नहीं राज्य पुलिस पक्षरु मार्गदर्शिका जारी।
ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ ବା ଆଇପିସି, ଫୌଜଦାରୀ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ ବା ସିଆରପିସି ଓ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଇନ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହାର ବଦଳରେ ନୂଆ 3 ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବା ବିଏନଏସ୍, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ବା ବିଏନଏସଏସ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ବା ବିଏସଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଆଇନରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅପେକ୍ଷା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ। ସଂଶୋଧିତ ଧାରା ଓ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବା ଏକାଦଶ ନାମଲେଖା ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ବଦଳରେ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ www.samsodisha.gov.in ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ ବା ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 2294 କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ 125 କୋଟିର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ଫେରିଛି ବିଶ୍ୱକପ ଟ୍ରଫି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏଥର ଜିତିଛି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଗତ 2007 ମସିହାରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟି20ରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 7 ରନରେ ହରାଇ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିନେତା, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ଅଗଣିତ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବା ବିସିସିଆଇର ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହା। ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ 2024ର ବିଜେତା ଦଳ ପାଇଁ 125 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶାହା। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରତିଭା, ନିଷ୍ଠା ଓ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜେପିର ବିଜୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ ରେଲୱେ ବିକାଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦିଆଯିବାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। ତେବେ ବୈଷ୍ଣବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗତ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଳ ବାବଦକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳୁଥିବା 800 କୋଟି କୌଣସି ବି ବିକାଶ କାମ ପାଇଁ ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନୂଆ ଆଇନ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି, ବିରୋଧ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସାଂସଦକୁ ନିଲମ୍ବନ କରି ଆଇନକୁ ଜବରଦଖଲ ପାରିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ଆଇନ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ କପି ଏବଂ ପେଷ୍ଟ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଓ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ସିମ୍ କାର୍ଡ ପୋର୍ଟିଂ କଲେ 7 ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅପେକ୍ଷା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିନା ମୋବାଇଲରେ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ବିତାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସିମ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନୂଆ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିମ୍ ପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 7 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ହେଉଥିବା ଠକେଇ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏଣିକି ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ ତାଳ ଗଛ। କାଟିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁମତି।
ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ ତାଳ ଗଛ। କାଟିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଅହେତୁକ ଭାବରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଳ ଗଛ ଲୋକ କାଟି ଦେଉଥିବାରୁ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ତାଳ ଗଛ କାଟିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି PCCF ଦେବୀଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଏବର୍ଷ ଲାଗିବ 19 ଲକ୍ଷ ତାଳ ଗଛ। ରାଜ୍ୟର 52ଟି ଡିଭିଜନରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପିଲାର ଚାରିପାଖରେ ଲାଗିବ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ତାଳ ଗଛ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ SRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରୁ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସବୁ କୃଷକ, ନଚେତ ମିଳିବ ନାହିଁ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଏଣିକି ଦେଶର ସମସ୍ତ କୃଷକମାନେ ନିଜର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଥିରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଜମିପଟା ରେକର୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ବାପାଙ୍କର ନାମ ଇତ୍ୟାଦି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡାଟା ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏହାପରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ ID ରହିଥିବା ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁକିଛି ଅପଡେଟ୍ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିନଥିବା କୃଷକ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିବାକୁ ରହିଥିବା PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।